Okay. Now, ያልኩትን ለመድገም ያክል you always need to remember what got you here is not going to keep you here. Meaning ምን ማለት ነው? ይሄ በተግባር ሲተረጎም ምናምን ዲግሪ አለኝ ወይ ዲፕሎማ አለኝ ይሄን ያክል ኤክስፒሪየንስ አለኝ ስለዚህ ይሄ እያሳደገኝ መሄድ አለበት ብሎ ማመን ማለት አይደለም. You have to add to it always non-stop. So always remember what got you here is not going to keep you here. ምክንያቱም the workplace, the community around it, the world around it, outside of your control is ይቀያየራል. So you have to remember, you have to always learn, you have to always adapt, you have to always add knowledge and experience in networks. Because what you have accumulated to get to where you are now is not going to take you forward. What will take you forward is adapting, adding knowledge, adding experience, adding networks, adding, all sorts of things around you. So let's see, what got you here is not going to keep you here. Always remember that career building line. ሌላው ቅድም ስለ ሃርድ ወርክ አውርቼ ነበር as one of I mean there's no replacement for it. There's no replacement for it. ግን ይሄ ማለት አንድ ጊዜ ለምሳሌ እኔ ብዙም ጊዜ ሰዎች ሃርድ ወርክ ማለት ብዙ ሰዓት መስራት ይመስላቸዋል አይደለም. Remember what I said about being process oriented versus result oriented? አንዳንዱ መጥቶ ከሌ ፕሮሞት መደረግ አለበት እኮ በጣም ሃርድ ወርኪንግ ነው ይለኛል. What does that really mean? በቃ ቤቷ ሄደው ሰው ሁሉ ከሄደ በኋላ ይሰራል ምናምን. እሺ my question always is slow ስለሆነ ነው እና 10 ሰዓት ስለሚፈጅበት ነው ሌላ በ8 ሰዓት የሚጨርሰውን ኦቨርታይም የሚሰራው ወይንስ that person produces more? ስለዚህ አንዳንዱ ኤክስፕሬሽን and one of my CEO, one of my bosses ብዙ ጊዜ የሚጠቀምበት ኤክስፕሬሽን ነበር 1 year experience repeated 10 times ይለዋል. አንድ ሰው መጥቶ የሱ ከሌኮ 10 ዓመት ኤክስፒሪየንስ አለው ሲለው is that 1 year experience repeated 10 times or is that actually 10 years experience? incrementally ያደገ ሪዛልቱ እየጨመረ ነው የመጣው ወይስ ዝም ብሎ እዛ ጠረጴዛ ላይ 10 ዓመት ስለተቀመጠ ቫልዩ ይሰጠው ነው የምትለኝ 10 ዓመት ኤክስፒሪየንስ ብሎ ማለት ነው. I really appreciate your attention. I hope some of you guys got something out of this. Now thank you again Takle, thank you. ይቅርታ ጊዮን ከዘረኝነት ወይ ጋር በተያያዘ ከሬሲዝም ጋር በተያያዘ ብዙ ሰዎች እንደ እንቅፋት እንደ ሰበብ ይጠቀሙበታል። እሷ ላይ አንድ ደቂቃ ብትሄድባት ደስ ይለኛል። ቅድም እንዳልኩት ነው ሬሲዝም ሪል ነው አለ ሲስተሚክ ሬሲዝም አለ that is baked into the system whether it is the legislation or the behaviors or whatever it is. እና ከዛ ደግሞ individual bias of course አለ conscious and unconscious bias. ስለ ሬሲዝም እኔ ሁሉም ሰው ነው it's a hot potato. ግን የመጀመሪያው ነገር ለእንደኔ አይነቱ ሰው ራይት ኦር ሮንግ መጀመሪያው ሬሲዝምን አንደርስታንድ ለማድረግ የኔን የራሴ ሬሲዝም በመጀመሪያ በማሰብ ነው። ያ ሄዶ ሰውን ይቅርታ ለመጠየቅ ወይም ማጠፋ ብሎ ራስን ለመቀጥቀጥ ሳይሆን ሬሲዝም ምን ማለት መሆኑን ሌላን ሰው እንዴት አፌክት እንደሚያደርግ የእውነት መማር የሚችለው ሰው is by ራስ ውስጥ ያለውን bias, conscious or unconscious bias መጀመሪያ በመመርመር and then you can go to judging other people ከሌላ ሲስተም ነው ሲስተሙ እንደዚህ ነው ምናምን የሚለው ይቀላል more clear eyed መሆን ይቻላል ማለት ነው። ግን ለyoung people and people who are building their careers my preference is not very popular and ጊዜ is really you will find racism everywhere if you're always looking for it. reality ነው ያንን መቀበል መረገጥ ምናምን ወይም ደግሞ መዳላትን ተቀብለህ ተሸክመህ ኑር ምናምን የሚል አድቮኬሲ አይደለም። ግን you have a finite capacity and a finite time in your life. You got to make a choice. መሰረት የኢትዮጵያ ማህበር ፕሬዝዳንት ነች። እሷን ሳላነጋግራት በፊት እኔ ኢትዮጵያ ማህበር ብሄድ
አልጠቀም ይሆናል፣ ያዳሉብኝ ይሆናል፣ ምናምን ይሆናል ምናምን ብዬ ፕሮሴስ ማድረግ ነው የሚጠቅመኝ ወይስ ሄጄ መሰረትን በቀጥታ መነጋገር እና በዛ በኢሹ ላይ ዲል ማድረግ ነው? that's really victim mentality ማለት in simple terms እንደዛ ነው። ስለዚህ ሬሲዝምን አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል። በቁርጠኝነት ቀጥታ በሚመጣበት ሰዓት ቶለሬት አለማድረግ ያስፈልጋል። ነገር ግን when you're young and building your career, whether you like it or not, you'll always be a minority in this country. And whether we like it or not, human beings bias አላቸው። መቀበል አያስፈልግም፣ ግን አንደርስታንድ ማድረግና ፕራዮሪቲን መምረጥ ያስፈልጋል። ኤነርጂን አብዛኛው ኔት ላይ ላሳልፍ። when you empower yourself through education, empower yourself through building your career, ሬሲዝምን በመዋጋት የበለጠ you'll be in a better position ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች እዚህ ላይ ልከድ የማይገባኝ ነገር እና ትክክልም የማይሆነው ነገር there are people who spend their lives fighting racism. ትልቅ ክብር ሊሰጣቸው ይገባል። በእነሱ ሳክሪፋይስ ነው ሌሎቻችን የምንጠቀመው። ግን ሁሉም ሰው ደግሞ ህይወቱን መንገድ ላይ ሰልፍ ሲያደርግ ሊያሳልፍ አይችልም እና ትሪኪ ነገር ነው። ግን ሁልጊዜ በተለይ specifically young people trying to build their careers as a minority in this country, you really need to be smart about how much you process that stuff and how much it weighs on your mind. apprehension, anxiety ይመጣል። አሁን እኛ ለምሳሌ በፒቱፒ ካናዳ በኩል የሜንቶርሺፕ ፕሮግራም አለ፣ ያንግ ፒፕል ሜንቶርሺፕ ፕሮግራም። አንዱ ነገር ያንግ ፒፕል ሜንተርሺፕ የሚያስፈልጋቸው አንግዛይቲ አካባቢ ነው። አንዱ አንግዛይቲ የሚፈጥር ነገር የሬስ ነገር ነው። ስራ አገኛለሁ ወይ ጥቁር ስለሆንኩ ምናምን ሬሲዝም ምናምን እንደዚህ ብለው በቃ ተተብትበው ቁጭ ይላሉ። አንዳንድ ጊዜ assume it doesn't exist እና see what happens ስላቸዋለሁ። ግቡ ተደርገው ሊመለሱ ይችላሉ በሬሲዝም። ግን at least they put their best foot forward and they have experienced it and they are the better for it as a result of that. ከአሁን በፊት የዮርክ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያን ስቱደንትስ ዩኒየን ብዙ ዓመት በፊት እንደዚህ ፎረም ላይ ጋብዘውኝ ስናገር ብዙ ሰዎች ስለራሳቸው ኤክስፒሪየንስ ስለምናምን ያወሩ ነበር እና እኔ ስለራሴ እዚህ ጋር መጥቼ እዚህ ጋር ተወልጄ ማክሰኞ ተጠምቄ ሮብ ቤተክርስቲያን ሄድኩኝ ከዛ ትምህርት ቤት ገባሁ ምናምን የሚል ነገር ለሰው የሚጠቅም አይመስለኝም። ዋናው የሚጠቅመው ነገር ሪሊ ኮር ስኪል ሰዎች ትሩሊ የጠቀሙህን አንተ ሼር የማድረግ ነገር ነው። እዚያ ሊንክድን ላይ ገብቶ ሊያነበው ይችላል የኔ ሬዚሜ ዋስ ዘ ሆል ፖይንት እና it surprised me ለመጀመሪያ ጊዜ ሲል 2008 ነው 2007 ምናምን ላይ ነው እኔ ጠበቅኩት ሰዎች ስለ ካሪየር ቢልዲንግ፣ ስለ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ፣ ስለ ካፒታል ማርኬት፣ ስለ ምናምን every student asked the question እንዴት አድርገህ ነው ሬሲዝምን ተቋቁመህ እዚህ ምናምን ላይ ደረስከው ምናምን የሚል ነገር ነው የነበረው እና I didn't really have an answer to that honestly. My answer really was እንደዛ አላስብም። አንደኛ አበሻ መሆን አድቫንቴጅ ስለዚህ ነጩንም እንኳንስ ሊንቀኝ እልቀዋለሁ ምናምን ያልፌው ይሆናል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ really I don't find it useful. I need to understand it. I need to be conscious of it. I need to hit back if somebody hits at me directly. ከዛ ውጪ ግን ደግፋለሁ ምን እላለሁ ደግሞ እያደኩ የጎለመስኩ ስመጣ ቤተሰብ ስመሰርት ልጆቼ they are minorities in this country, so I'm even more conscious እነሱ ይመጣባቸው ቻሌንጅ ምናምን ግን just understand the distinction between living as a victim versus not allowing that to prevent you from fully participating in the opportunities this country provides. እኔ አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ሼርሆልደር ሚቲንግ ምናምን የሚባል ጣጣ አለ እዛ I remember ኤሌቬተር ላይ የሆኑ ካናዲያን ዋይት አሮጊቶች ለዛ የሚመጡ ዜሮ ታምሰን ሆል ምናምን ሲደረግ ሳገኛቸው ጃንጥላቸውን የሰጡኝ ሰዎች አሉ thinking that I'm a doormat
በኋላ when they saw me on the podium ደግሞ did you just change your jacket? Let me stop there. እና ይሄው ነው ተክሌ ሊጨምር የምችለው እዚህ ላይ። Thank you. ቀደም ሲል የሰማችሁት ጊዮን ሸዋንግዛውን ነው። ባለፈው ሳመር ሪታየር አድርገዋል። ከዛ በፊት ግን ከ32 ዓመት በላይ በትሪሊየን ዶላር የሚገመቱ ኢንቨስትመንት ካምፓኒ ውስጥ በቫይስ ፕሬዚዳንትነት ለረጅም ዓመት የሰራ ሰክሰስፉል የሆነ የፋይናንስ ባለሙያ ነው፣ የኢንቨስትመንት ባለሙያ ነው እና እዚህ የኢትዮጵያ ማህበር ዛሬ ኖቬምበር 1 እንግዳችን ነበረ። አይ ሆፕ ቀደም ሲል በተናገረው የመዝጊያ ንግግር ብዙዎቻችሁ ትመሩበታላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ በተረፈ ያላችሁበት መልካም ዊኬንድ ይሁንላችሁ። እዚህ ቶሮንቶ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ነገ ኦንላይን ቶሮንቶ ባትሆኑ የስነ ጽሁፍ ሳሎን የተባለው ዝግጅት አንደኛ ዓመት ነው። ስለዚህ የምትችሉ ሰዎች ተሳተፉ። እንደ ሰኞ ኖቬምበር 3 ቀን ደግሞ ምሽት ላይ ሂሩት ጃዝ 50 ዳንፎርዝ አቨኒው የወንድማችን ባላሸት መንገሻ ሙዚቀኛ ከ50 ዓመት በላይ ከቬኑስ ክለብ ጀምሮ ድሮ የሰራ የሙዚቃ ባለሙያ ነው። ትንሽ የጤና እክል ገጥሞታል። ስለዚህ ተገኝታችሁ መልካም ምኞታችሁን ግለጹለት። በያላችሁበት መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። መልካም ዊኬንድ